ഇപ്പോൾ തന്നെ ദുരന്തർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ ഇറങ്ങി. We cannot have Rambo culture in intelligence. There is no one individual who has done everything. Everything is interconnected. It is a joint work, teamwork. Every intelligence agency is like that. It's not that Mossad has done something great and other people have not done. Anganilla. That the best intelligence officers are those boring and dull people who go on doing this same type of work day in and day out. Rajesh Pilot എന്ന് കുറേ കാലം മുമ്പേ രാജേഷ് പൈലറ്റിനെ ഒരു ബോംബ് അറ്റാക്ക് അത് വാസ് ഏബിൾ ടു ഗെറ്റ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഇൻഫർമേഷൻ. പണ്ടത്തെ കാലത്തൊക്കെ പാകിസ്ഥാനിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് എവിടെയും ഇപ്പം അതൊക്കെ നിന്നുണ്ട്. നേരത്തെ പാകിസ്ഥാൻ, ചൈന എന്നിവരായിരുന്നു നമ്മൾ യുദ്ധം ചെയ്ത രാജ്യങ്ങൾ അവരായിരുന്നു. ഇപ്പോഴത് ഒരു മൾട്ടി ലെയർഡായി, ഇപ്പോൾ ബംഗ്ലാദേശും കൂടെ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എത്രത്തോളമാണ് നമ്മുടെ ഫോറിൻ ഇൻ്റലിജൻസ് ഇനിയൊരു സാധ്യതകൾ? ഫോറിൻ ഇൻ്റലിജൻസ് ഇസ് ഗുഡ്, നോ ഡൗട്ട് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ദേ ആർ ഏബിൾ ടു ഗെറ്റ് എവറിത്തിങ്. അത് യുനോ, ബട്ട് ഓൺലി പ്രോബ്ലം ഈസ് it is not just the intelligence. It is also what action we take diplomatically. Yes. Because namalkippo two front situationil it is very difficult. Two front situationil war undayirundengil Pakistan oru sthalathu pinne China avudunna. So what we have to do is use our diplomacy to avoid a two front or three front situation. Adupo Bangladesh, there are good signs are coming. With this Tariq Rahman, he doesn't want any. He number one because he Jamaat Islami അയാൾക്ക് തീരെ അടുപ്പമില്ല. Jamaat Islami he doesn't want to. He want to keep them. പണ്ട് അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു. പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ഈ സെയിം അയാളുടെ അമ്മ ഖലിദാസിയ ഉള്ള സമയത്ത് she was influenced by the jihadis. And Pakistan also. Now, at that time, ISI and the DGFI, they had a coordination. So, നമ്മുടെ ടെററിസ്റ്റ് ഫ്രം പാകിസ്ഥാൻ സൈഡിൽ നിന്നും വന്നിരുന്നു, ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്നും വന്നിരുന്നു. അതും എനിക്ക് തോന്നില്ല വരുന്നു. ബിക്കോസ് സി വാട്ട് വാസ് സെഡ് ഓൺ ചൈന ഓൾസോ ഡസൻറ്റ് വാണ്ട് ടു എൻകറേജ് ജിഹാദീസ്. ചൈന ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പറയും ലുക്ക് ഡോണ്ട് ഡു ദിസ് ബിക്കോസ് ദേ ദംസെൽസ് ഹാവ് ദ പ്രോബ്ലം ഇൻ സിങ്ക്യാങ്. അവർക്ക് they don't want Uzbek, all those people are there in Xinjiang people. അപ്പോൾ they don't want, economically they may hit us, but not this way. So I feel that the elections കഴിഞ്ഞിട്ട് Bangladesh will be better, that we can do business with them. And don't forget, there are two Hindu ministers there. അതുണ്ട്, they have made it very clear. രണ്ടാളുണ്ട് അവിടെ. സോ they will try to protect the minorities. ഇത് പണ്ടത്തെ മാതിരി ആവില്ല. സോ the other thing is Pakistan. Now Pakistan എത്രത്തോളം വരും, it's all a question of we have to calibrate everything. And one I do not know whether it's a welcome development or anything, then the Taliban, which was with Pakistan, has gone against Taliban, Pakistan. അപ്പോൾ perhaps Pakistan may not do anything because ultimately they have to see their own Pashtuns. അവർ ഇവിടെയില്ലേ Pashtuns with the northwest frontier province, പിന്നെ അവിടെയൊക്കെ they will have a lot of problem. Balochistan already they have got a different type of problem. അപ്പോൾ diplomatically we have to sort of avoid all these things, not really military situation. Military situation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും വാറാവും. പിന്നെ then we don't know what will happen. You may win one or two battles, but it causes a lot of setback to our economic progress. So avoid the war and try to solve as much as possible through diplomacy. Intelligence can give, for one and everything. Intelligence has to be active, and our people are good. There is no doubt about it. ചൈനയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം
ഇടയ്ക്ക് കുറേ കാലത്തിന് ശേഷമായിരുന്നു ഗാൽവനിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായത്. അതിനുശേഷം ഇന്ത്യ ചൈന റിലേഷൻസ് താഴോട്ട് പോവുകയുണ്ടായത്. പിന്നെ കുറച്ചൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേബിളായിട്ട് പോകുന്നു. പക്ഷേ എങ്കിലും പഴയൊരു അവസ്ഥയില്ല ഇപ്പോൾ. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് എന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കുക? ഞാൻ ഇവിടെ ഈ മുംബൈ ലിറ്റ് ഫെസ്റ്റിൽ ഒരു ഡിബേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് പോയത്. സോ ദി സബ്ജക്റ്റ് വാസ് ഡു വി ഹാവ് ടു ഹാവ് ഗുഡ് റിലേഷൻ വിത്ത് ചൈന. അതിൽ രണ്ടാളുണ്ടായിരുന്നു, ഞാനും പിന്നെ ഒരു ലഫ്റ്റനൻറ്റ് ജനറൽ നരസിംഹൻ. ഈസ് എ വെരി ഗുഡ് അനലിസ്റ്റ്. അതിൽ റിട്ടയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ തന്നെയാണ്. പിന്നെ രണ്ടാളുകൾ ഓപ്പോസിറ്റ് നോ, China has betrayed us and we should not have good relations. So I said, look, the reasons are very simple. One is China's, even Trump has called it a G2. That means that G1 is America, G2 is China. So he has accepted it. He has accepted China is a country worth supporting or rather having good relations. കാരണം അവർക്ക് ഒരുപാട് അസറ്റ്സ് ഉണ്ട്, ലൈക്ക് പ്രഷ്യസ് മെറ്റൽസ്. ഈ പ്രഷ്യസ് മെറ്റൽസ് എല്ലാവരും വേണം. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എക്യുപ്മെൻറ്റ്, ദെൻ കാർ ദെൻ ഓൾസോ പ്ലെയിൻ, സോ മെനി തിങ്സ്. അത് അവർ പ്രഷ്യസ് മെറ്റൽസ് നമ്മളുടെ കയ്യിലില്ല. ആൻഡ് ചൈനക്കാർ ഒരുപാടുണ്ട്. അതേമാതിരി അമേരിക്കയിലും അധികമില്ല, അപ്പോൾ അവർക്കും വേണം. ദർ ആർ സോ മെനി അതർ തിങ്സ്. ആൻഡ് അവർ ട്രേഡ് ഓൾസോ ഇസ് ബൂമിങ്. വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് മച്ച് മോർ ദാൻ വാട്ട് ചൈന ഇസ് ബൈയിങ്. അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ we have to continue. So there is no point in wasting our resources on sort of, having a bad relationship with China. Now, that is what Deng Xiaoping also told Rajiv Gandhi, that you keep the border things away. Keep it, and keep it for wise men. These are his words. The wise young people will take charge later. Let them solve it. Let us intensify trade, and that was going on properly, from 1988 to about 1998. So 10 years it was okay, very well. 98 എന്താണ് അയച്ചാൽ അന്ന് വാജ്പേയി ആയിരുന്നു പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പോക്രാൻ 2 കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അപ്പോൾ ക്ലിൻ്റന് വല്ലാതെ ദേഷ്യം വന്നു. അങ്ങനെ why do you have to do this? Why do you want to show that you have got a bomb? There is no need for you. We all know that you have the capability, but don't do it. You should not do it because Pakistan also will do it. അപ്പോൾ ക്ലിൻ്റൺ ദേഷ്യം വന്നപ്പോൾ വാജ്പേയി അയാളെ ഒന്ന് ശാന്താക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എഴുത്തെഴുതി. ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ബാഡ്. ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൂ അഡ്വൈസ്. അയാൾ എഴുതി ഇങ്ങനെ, ഇതിപ്പോൾ ശരിക്ക് ഞങ്ങൾ ഈ നോർത്തേൺ നെയ്ബറുണ്ട്, അത് അവർക്ക് ഒരു ഡിറ്ററൻറ്റ് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തത്, നോട്ട് എനി റീസൺ. അപ്പോൾ ഈ എഴുത്ത് ക്ലിൻ്റൺ അയച്ചു. ഇത് ക്ലിൻ്റൺ വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസിൽ ആരോ ലീക്ക് ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് അത് കണ്ടപ്പോൾ ഇവർ വളരെ ദേഷ്യം വന്നു അവർക്ക്. അതിന് ശേഷമാണ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ഹാവ്. പണ്ട് ചൈന പറഞ്ഞിരുന്നു ഇങ്ങനെ, Kashmir dispute is to be settled between India and Pakistan. That is our contention also. And we will not interfere into that. And പണ്ടൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞിരുന്നു അരുണാചൽ പ്രദേശ് ഞങ്ങളുടെയാണ്, ഇറ്റ്സ് എ ലോവർ സദേൺ ടിബറ്റ് ഒക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ദേ ഹാഡ് സ്റ്റോപ്ഡ് സെയിങ് ദാറ്റ് ഓൾസോ. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് പറയേണ്ട പാകിസ്ഥാൻ പാകിസ്ഥാൻ പ്രോ പാകിസ്ഥാൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ് അവർ വരുന്നത്. അതായത് കാശ്മീർ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഷുഡ് ബി സോൾവ്, ദെൻ അരുണാചൽ പ്രദേശ് അവേഴ്സ്, അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദെൻ സോ മെനി അതർ തിങ്സ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ദാറ്റ് വാസ് അൺനെസറി. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾക്ക് വി ഹാവ് ടു ഫർഗെറ്റ് നൗ. യു ഹാവ് ടു ഡു ബിസിനസ് വിത്ത് ചൈന, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് Chinese people also doing it. We know, for example, pharmaceutical, we are depending entirely on China. So we have to have good relations, otherwise we will not be able to get our medicines. Even America, that they found out only during the COVID time. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രാഗ്മാറ്റിക് ആയിട്ട് we should just freeze the border issue, because border issue it will take a long time to solve it. And
So we should intensify the trade, and then at a later stage. Now, this is exactly what happened between China and Soviet Union. ഗോർബച്ചാവ് വരുന്നതിന് മുമ്പേ അവരിങ്ങനെ ബ്രഷ്നേവ് എല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് ചൈനയായിട്ട് വലിയ അടിയായിരുന്നു. ഒരു പ്രാവശ്യം ബ്രഷ്നേവ് ഈവൻ സെഡ് ദാറ്റ് വിൽ ഡു ന്യൂക്ലിയർ ബോംബ് ഓൺ യു. മാവോ സെഡ് ഓക്കെ, ഡു ഇറ്റ്. More people in Russia, Soviet Union will die, and we will. China is a bigger country. We will, at least some people survive. You can do it. എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അന്ന് ഒരു CI അസസ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു 1969. This type of threats will not bother, China will not be bothered. So ഈ ട്രംപും അവരെ ത്രെറ്റൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. They are not bothered. They just sort of taking the stride. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ we have to safeguard our country, our integrity, our economic progress. അപ്പോൾ we should have good relations, and at an opportune time we can solve this problem. See, the problem is now people are all blaming Nehru, that you should have, why did you depend upon the British map? Now, what happened was, if you study this India Independence Bill, incidentally, VP മാനായിരുന്നു ആ ഒരു ചെറിയൊരു കമ്മിറ്റി നമ്മുടെ പാർട്ടീഷൻ്റെ ഇന്ത്യ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ബിൽ ക്രിയേറ്റിംഗ് 2 nations ഒരു ചെറിയ കമ്മിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു. VP മേനോൻ നോൺ മെട്രിക്കാണ്, ആൻഡ് ഹിസ് other members were top ICS officers. One was the law secretary, Britisher, and the other one ICS officer called, I think, Sundaram, who was the chief election commissioner later. അവരിരുന്നിട്ട് അവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്താണ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ബിൽ. അത് ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കി. നൗ അതിൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ക്ലിയർലി സെഡ് വാട്ട് എവർ വാസ് ദി ബൗണ്ടറി ഓഫ് ബ്രിട്ടൻ, some portion will be carved out as Pakistan, which will be West and East Pakistan. The remaining will be India. So we are a new country which was born in 1947, and we have to accept that border. We can't go beyond that. So that is why Nehru stuck to the British dealing. At that time, what happened is that the Chinese border was not clearly marked. It was only ചെറിയ മാപ്പിൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ശരിക്കും ഗ്രൗണ്ടിൽ പോയിട്ട് ഗ്രൗണ്ട് മാർക്കേഴ്സ് ഒന്നും ഇട്ടില്ല. അവർ ബ്രിട്ടീഷുകാരും ചെയ്തില്ല, നമ്മളും ചെയ്തിട്ടില്ല. അതിൻ്റെ മുമ്പേ ഈ പ്രോബ്ലം വന്നു. So we have to, so when a new country is found, you can't say that the map that we inherited from UK, Britain, is wrong. We can't say that. So അപ്പോൾ നമ്മൾ we accepted that. That went against the Chinese thing. അത് ചൈന പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്തപ്പോൾ ആ പർട്ടിക്കുലർ മീറ്റിങ്ങിൽ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ചൈന വാസ് നോട്ട് ദർ. ഓൺലി ടിബറ്റ് വാസ് ദർ. ടിബറ്റൻ റിപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് വാസ് ദർ. സോ it is a worthless argument. It will take years and years to delineate the border. അപ്പോൾ അത് അവിടെ കിടക്കട്ടെ as it is. And then let us have trade and let us have economic progress. പിന്നെ at a future time. Now the same thing happened between Soviet Union and China. Soviet Union had to give something to China. Then they, in whichever border settlement is, China has won. So that is another thing. Soviet Union had to give some areas to China. So ultimately they solved, and their relationship is good. Same thing with Vietnam, same thing with Burma. സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾ സിനിമയിലൂടെയാണ് സ്പൈ മാസ്റ്റേഴ്സൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ദുരന്തർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ ഇറങ്ങി. അപ്പോൾ അത് സൂപ്പർ ഹിറ്റായി. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആളുകൾ ധരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് സ്പൈ വർക്ക് എന്ന്. മാത്രമല്ല, ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഇന്ത്യയുടെ കുറേ ശത്രുക്കളായിട്ടുള്ള കുറേ പേർ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ നോട്ടം വിട്ടിരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്കെതിരെ നിന്നിരുന്ന കുറച്ച് പേരൊക്കെ കൊല്ലപ്പെടുന്ന സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചേർത്താണ് എല്ലാവരും കണക്ക് കൂട്ടുന്നത്. അതിനെ എങ്ങനെ കാണുന്നു? ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നോട് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഐ ഡോണ്ട് ലൈക്ക് ദിസ് റാംബോ കൾച്ചർ. സെഡ് വി ക്യാൻ നോട്ട് ഹാവ് റാംബോ കൾച്ചർ ഇൻ ഇൻ്റലിജൻസ്.
And this type of thing is, we can't do that. That is not how we work. Intelligence is a teamwork. It's not one individual. There is no one individual who has done everything. Everything is interconnected. It is a joint work, teamwork. Every intelligence agency is like that only. It's not that Mossad has done something great and other people have not done. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ റാംബോ കൾച്ചറിൽ ഇന്ത്യൻ ഒരു ഇൻ്റലിജൻസ് ഏജൻസിയിലും സക്സീഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇറ്റ് വിൽ ഓൺലി ബി റിഡിക്കുലസ്, ഇത്രേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ദി അതർ തിങ് ഇസ് നമ്മുടെ ശത്രുക്കൾ എങ്ങനെ നൗ ദിസ് killing that is going on, I don't think that is anything to do with these people. They have got other drugs and they are getting killed, that's all. It's a wrong interpretation saying that our intelligence agencies are doing it. I don't believe that. പിന്നെ അത് ചെയ്യരുത്. That type of thing is highly immoral, which you have no business to kill anybody. You can't do that. And that is not, our traditions are totally different. Indian intelligence, we don't do it, and nor have we killed anybody. ഇതൊക്കെ ഈ കോമൺ ഇതിൽ കുറച്ചൊരു ഡ്രമാറ്റിക് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗുഡ്. ജെയിംസ് ബോണ്ടിൻ്റെ മാതിരി. ജെയിംസ് ബോണ്ട് പോലെ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യങ്ങൾ പൊതുവെ സിനിമകളിൽ മാത്രമേ ഉള്ളതാണ്. അത് സിനിമയിൽ മാത്രം, സിനിമയിലും നോവൽസിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഡിറ്റക്റ്റീവ് നോവൽസില്ലേ അതൊക്കെ. ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ്. സംടൈം ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഞാൻ സ്റ്റെല്ല റെമിംഗ്ടൺ വാസ് ദി ഫസ്റ്റ് MI5, equivalent to IB in England. So I quoted her that the best intelligence officers are those boring and dull people who go on doing this same type of work day in and day out, and the counter intelligence people who catch them are also like that. They are they are not handsome or anything, and they are not. There is nothing like a James Bond quality, but they are persistent. They will do the same thing, day in and day out to do it. So it is something like that. So you don't associate them with beauty or handsomeness or sleeping with women. These are all nonsense, absolute nonsense. ഇപ്പോഴത്തെ നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി അഡ്വൈസർ അജിത് ഡോവൽ, അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചും ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ സാറിന് നേരിട്ട് പരിചയം? No, I know him very well. He is my friend. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഡെയിലി കോണ്ടാക്ട് ഒന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് ഓൾ എക്സാജറേറ്റഡ്. എല്ലാം എഴുതുന്ന അതാണ് പറഞ്ഞിട്ട്. I don't think he is of course competent. There's no doubt about it. He was Director Intelligence Bureau in Kerala Kadalthana, and I know him. He has been. I don't think that the stories ചിലവരിങ്ങനെ ചില മീഡിയ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി പറയും അതാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഈവൻ മിസ്റ്റർ കാവ് ഓൾസോ ഒരുപാട് സ്റ്റോറീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഫ്ലാംബോയൻ്റ് ആണ്, അതാണ് വെരി ഹാൻസം മാൻ മിസ്റ്റർ കാവ്, ടോൾ. പക്ഷേ that doesn't matter. Whoever it is, how he looks, it doesn't matter at all. It's a question of your work, the teamwork. You should be a good team leader and delegate. Don't do everything yourself, but you have to delegate to your team and supervise them, guide them. That's all. Our work is, we are doing what we call unconventional work abroad, not within India. Unconventional work abroad. And why? Because there are certain secrets which are not readily available. 90% is available, whatever we want. 10% is, it's not available. So you have to use some unconventional methods to get it for us. Why we keep it secret is not because there is any mystery. If you do this work, it is day in day out the same thing. You will find it's quite dull and quite boring. There is no sort of attractive romance about it. സാറിൻ്റെ ആ ഒരു ലൈഫിൽ
ഒരു ഡയറിങ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സിറ്റുവേഷൻ, ടെൻസ് സിറ്റുവേഷൻസ് നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഒരു ഡേഞ്ചറസ് സിറ്റുവേഷൻ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. കാരണം നമ്മൾ കുറച്ച് ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കണം. യു കാൺ ജസ്റ്റ് ജമ്പ് ഇൻ ടു സംതിങ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ വൺ തിങ് ഇസ് ചില ഹോസ്റ്റൽ സ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് പാകിസ്ഥാൻ ഇറ്റ്സെൽ. പണ്ടത്തെ കാലത്തൊക്കെ പാകിസ്ഥാനിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെയൊക്കെ അടിച്ചിരുന്നു. അടിച്ചിട്ട് എവിടെയും ഇപ്പം അതൊക്കെ നിന്നുണ്ട്. അവരെ ദേ യൂസ് റഫ് തിങ് ലൈക്ക് അവിടെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഞങ്ങളുടെ ഒരാളെ അബ്ഡക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അയാളെ കുറേ അടിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ദേ ഫീൽ ദാറ്റ് യു വിൽ നോട്ട് കളക്ട് ഇൻ്റലിജൻസ്. അങ്ങനെ ചില സ്ഥലമുണ്ട്. ഓൺലി ഐ തിങ്ക് ഐ ക്യാൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ഹോസ്റ്റൽ സ്റ്റേഷൻ. പിന്നെ പണ്ട് കാശ്മീരിലെ സമയത്ത് ഒരാളെ അബ്ഡക്റ്റ് ചെയ്തു. പക്ഷേ ഈ വാസ് നോട്ട് ആൻ ഇൻ്റലിജൻസ് ഓപ്പറേറ്റീവ്. അയാളെ കൊന്നവർ മാത്രയെന്ന് വരെയിട്ട് ബർമിംഗ്ഹാമിലെ ഈ വാസ് എ ഫോറിൻ സർവീസ് ഓഫീസർ. അത് ഈ കാശ്മീരി മിലിറ്റൻസ് അവർ ഇതാണ്. അല്ലാതെ അങ്ങനെ ഡേഞ്ചറസ് സിറ്റുവേഷനൊന്നുമില്ല. അൺപ്ലസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇസ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഗുഡ്, ദെൻ യു വിൽ ഫൈൻഡ് സം ഹോസ്റ്റിലിറ്റി. അതുണ്ടാവും. അതിപ്പോൾ യു ഹവ് ടു സർവൈവ്, യു ഹവ് ടു. പാകിസ്ഥാനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന്, ഫിസിക്കൽ ഡേഞ്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പം ഇല്ല. അത് ദേ ഗോട്ട് സം ഒരു സെൻസസ് വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച്. അവർ ദേ ഫീൽ ദാറ്റ് ആ ടാക്ടിക് ഇസ് നോട്ട് ഗുഡ്. ഇൻ ദി ഓർഡിനറി കോഴ്സ് ഇറ്റ്സെൽഫ് വി ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഇൻ്റലിജൻസ്. അത് there are ways of doing it. പിന്നെ as I said, if you are very alert, read everything, and അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ then there is no need for even covert action for. പിന്നെ unlike America, we don't want to pull down a government. അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾക്ക് ഇല്ലല്ലോ. അങ്ങനെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇല്ല നമ്മൾക്ക്. we want to preserve ourselves, that's all. We have no extra territorial ambitions on dominate other people. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. നല്ല റിലേഷൻസ് ഉണ്ടാവണം, നമ്മുടെ ട്രേഡ് നന്നാവണം, ആൻഡ് കോഓപ്പറേഷൻ, ആൻഡ് ഓൾസോ ഹെൽപ്പ് അവർ മൈഗ്രൻസ്, ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് ഹു ആർ സ്റ്റഡിങ്. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഫോറിൻ പോളിസി. ഇതുവരെയുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ റോയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൊതുവെ ടോട്ടൽ ഒരു വലിയ ആക്രമണങ്ങളെയൊക്കെ തടയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തടയാൻ കഴിഞ്ഞതായിരിക്കും കൂടുതൽ എന്നാണ്. കാശ്മീരിലുണ്ടാവും. കാശ്മീരിൽ എനിക്കത് അറിയില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ്. ദാറ്റ്സ് എൻ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഇൻ്റലിജൻസ്. അതിൽ ആർമി, ദെൻ BSF, ദെൻ CRPF എല്ലാം ഉണ്ട്. അവർ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ. മസ്റ്റ് ഹാവ്. ആൻഡ് ഈവൻ റോ മൈറ്റ് ഓൾസോ ഹെൽപ്ഡ്. ചിലവരിങ്ങനെ മിലിറ്ററി മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. 1 or 2 ഇൻസിഡൻസ് ഐ നോ ദാറ്റ്. ഒരു പ്രാവശ്യം രാജേഷ് പൈലറ്റ് എന്ന് കുറേ കാലം മുമ്പേ രാജേഷ് പൈലറ്റിനെ ഒരു ബോംബ് അറ്റാക്ക്, അത് റോ വാസ് ഏബിൾ ടു ഗെറ്റ് അഡ്വാൻസ് ഇൻഫർമേഷൻ. അതേമാതിരി ജനറൽ കൃഷ്ണറാവ്, അന്ന് ഗവർണർ, ഞാൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഓഫീസിലുമ്പോൾ, അതിന് ശേഷം എനിക്കറിയില്ല, ആഫ്റ്റർ മൈ റിട്ടയർ വി ആർ ഏബിൾ ടു ഡിറ്റക്ട്. ബട്ട് ദിസ് ഗാമിനി ഡിസനായിക്ക് വി ഗോട്ട് ഇറ്റ്. വി കുഡ്ന്റ് പ്രിവെൻറ്റ് ഇറ്റ്. ഹി വുഡ് ഹാവ് ബീൻ എ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ശ്രീലങ്ക. അത് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടും കൂട്ടിയിട്ട് അവരൊന്നും ചെയ്തില്ല. സംതിങ് ഹാപ്പൻ, അവിടെ എന്തോ പറ്റി. അങ്ങനെ വേരിയസ് ഇൻസിഡൻറ്റ്. അല്ലാതെ ഇൻറ്റേർണലി ഖാലിസ്ഥാൻ, അതുപോലെ മാവോയിസ്റ്റ്, ഈ ഒരു ഖാലിസ്ഥാൻ ഏകദേശം ആ ഒരു സമയത്ത് അടിച്ചമർത്താൻ കഴിഞ്ഞു. ബട്ട് മാവോയിസ്റ്റ് ഒരു ഇൻസർജൻസി ഏകദേശം അവസാനിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലേക്ക്. അതെ അതെ അതെ. അപ്പോൾ ഈ ഇതിനെ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. ഇത് റോയിൻ്റെ അച്ചീവ്മെൻ്റ് അല്ല. ഇറ്റ് ഓൾ ഇറ്റ് ഇസ് IBs and state police also. Like this, he പറഞ്ഞ, it's a great work that he had done.
അതൊക്കെ അത് ഒരുപാട് നല്ല സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട്. വേരിയസ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ്സ് ഹാവ് ഡൺ ഇറ്റ്. അവരുടെ പോലീസ്. ദെൻ ദർ ഈസ് IB intelligence also. Raw is not, because Maoists don't get anything from outside. ഒരു കാലത്ത് കുറേ കാലം മുമ്പേ നേപ്പാൾ Maoists who were getting arms from the Chinese people, അവർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു. അത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല. ദേ ഹാവ് ഓൾ ആംസ്. അവർ പോലീസിൽ നിന്ന് തട്ടിയെടുത്തിട്ടുള്ള ആംസാണ് അവരുടെ കയ്യിൽ എല്ലാം. ദെൻ ദേ ഡു സം ഈ മൈൻസ് ഉണ്ടാക്കില്ലേ അവർ, ക്ലേമോൾ മൈൻസ് അവരുണ്ടാക്കും. ദേ ആർ വെരി ഗുഡ്. അതിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം അത് പോയി. ഐ എം ഷുവർ വെരി സൂൺ ഇറ്റ് വിൽ ഡൈ. ടോപ്പ് ലീഡേഴ്സൊക്കെ സറണ്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാവോയിസ്റ്റിൽ റോ ഡസൻ കം ഇൻ ടു ദി പിക്ചർ അറ്റ് ഓൾ. കാരണം ദർ ഇസ് നോ എക്സ്റ്റേണൽ പ്രോബ്ലം. ഖാലിസ്ഥാൻ ഇൻസർജൻസിയിൽ കുറച്ച് ഖാലിസ്ഥാനിൽ ഞങ്ങൾ വി ആർ ക്വൈറ്റ് സക്സസ്ഫുൾ. ആൻഡ് കാനഡയിൽ, യൂറോപ്പിൽ, പിന്നെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, പാകിസ്ഥാനിലും ഓൾസോ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ. പക്ഷേ ഐ തിങ്ക് റൈറ്റ് നൗ ദർ ഇസ് നോ, അവരിൽ നിന്ന് ഫിസിക്കൽ ഡേഞ്ചർ ഇല്ല. ദാറ്റ്സ് മൈ ഫീലിംഗ്. ഇപ്പം ഞാൻ ഐ ഹാവ് റിട്ടയർഡ്, സോ ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി ആക്സസ് ടു എനി ഇൻ്റലിജൻസ്. പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ഫിസിക്കൽ ഡേഞ്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ലൈക്ക് മിസസ് ഗാന്ധി, ദ വർ ത്രെറ്റ് ടു രാജീവ് ഗാന്ധി ഓൾസോ, അവരുടെ ഫാമിലി ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം അതില്ല. കാരണം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ. ദറ്റ് പൊളിറ്റിക്കലി യെസ്, ദറ്റ് ഈസ് എ പ്രോബ്ലം. ബിക്കോസ് ദോസ് ഫെലോസ് ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു കം. ഇഫ് ഖാലിസ്ഥാൻ is formed tomorrow in next to Punjab, supposing now you form a Khalistan and give them a portion of Punjab, do you think Canadians will come back here? They will not come. അപ്പോൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. അത് യു വിൽ ബി സർപ്രൈസ് ടു നോ. ഞാൻ യൂറോപ്പിൽ പോയപ്പോൾ there was a Khalistan consulate, 1979 Khalistan consulate in Frankfurt. അവൻ അവിടെ ഒരുത്തണ്ടായിരുന്നു. അവൻ ഖാലിസ്ഥാൻ പാസ്പോർട്ടും കൂടി കൊടുക്കും. അത് ദാറ്റ് വാസ് എ മാൻ പവർ എക്സ്പോർട്ട് റാക്കറ്റ്. വാട്ട് ഹാപ്പൻ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം യൂറോപ്പിൽ നമ്മളെ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് വയലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി, അന്ന് വെസ്റ്റ് ജർമ്മനി വാസ് സോ ഹോസ്പിറ്റബിൾ ദാറ്റ് if you say that I am being victimized, I am a sick, I am being victimized in India, they will give you asylum. Then they will give you a flat. They will even give you some money. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ അവിടെ വന്നിട്ട് then they didn't want to stay in Germany. They wanted to go to English speaking, that is, or Punjabi speaking. They wanted to go to UK or to USA or to Canada. അപ്പോൾ അത് കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് കള്ളന്മാർ. ഇവർ they are ട്രൈങ് ടു സേ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് വയലേഷനാണ്, ഞങ്ങൾക്കൊരു വേറൊരു രാജ്യം വേണം, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ അടിച്ചമർത്താണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ദേ ആർ സ്റ്റേയിങ് ഹിയർ ആൻഡ് ദേ ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ബാക്ക്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ തിങ്. സോ ഇഫ് യു ടേക്ക് എ പ്രാക്ടിക്കൽ വ്യൂ, ലെറ്റ് ദം സേ വാട്ട് എവർ ദേ വാണ്ട്. ആൻഡ് ഈ ഇവിടുത്തെ അമേരിക്കൻ 6 ഓർ കനഡിയൻ 6 ഹു വാണ്ട് ഖാലിസ്ഥാൻ, ദേ വിൽ നോട്ട് കം ബാക്ക്. അവിടെ നല്ല സുഖമായി ജീവിക്കുകയാണ് അവർ. ഇവരിങ്ങനെ ഒരു മൈനോറിറ്റിയാണ്, വി ആർ വിക്ടിമൈസ്, അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ അധികം നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഇതാണ്. ഇറ്റ്സ് എ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റണ്ട്, നത്തിങ് മോർ. അപ്പോൾ വി ഷുഡ് ഓൾസോ ജസ്റ്റ് ഇഗ്നോർ ഇറ്റ്. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ ഫീൽ.